नमस्कार, खबरां देश बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं रजनी। पहला पेश ने चौनवियां खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि साडा मकसद देश नूं भविख दी किसी भी चुनौती दे नाल नजिठण दे लई तैयार करना है। सेहत मंत्रालय के वैबनार नूं संबोधन करदिआं प्रधानमंत्री ने तंदुरुस्त भारत दे लई सारिआं नूं रल मिल के काम करन दा सੱਦਾ दिता। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना तहत 56,000 होर मकानां दी उसारी नूं मंजूरी दी। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात दीआं 2 राज सभा सीटां निर्विरोध जित्तियां। डीआरडीओ ने उड़ीसा दे चांदीपुर टैस्ट रेंज तो सतह तो हवा दे विच मार करन वाली मिसाइल दा सफलतापूर्वक परीक्षण कीता। पंजाब के कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत ने कहा कि बीते बरे 19,000 तो वध लड़कियां नूं आशीर्वाद स्कीम का लाभ दिता गया। हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि साडा मकसद देश नूं भविख दी किसी भी चुनौती दे नाल नजिठण दे लई तैयार करना है। केंद्रीय बजट दे विच सेहत सैक्टर दे लई कीते गए ऐलानां संबंधी वैबनार नूं संबोधन करदिआं प्रधानमंत्री ने कहा कि बजट दे प्रस्तावां ने सेहत सुविधावां देण दी साडी वचनबद्धता नूं उजागर कीता है। उन्होंने कहा कि सरकार दा मकसद देश दे दूर दराडे इलाकिਆਂ तक सेहत संभाल दीआं सुविधावां उपलब्ध करवाउणा है। कोरोना महामारी दा जिक्र करदिआं प्रधानमंत्री ने कहा कि साडे लई खुशी दी गल है कि ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਭਰੋਸਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। तरह से देश के लिए, दुनिया के लिए, पूरी मानव जात के लिए और खास करके हेल्थ सेक्टर के लिए एक प्रकार से अग्नि परीक्षा की तरह रहा था। मुझे खुशी है कि आप सभी देश का हेल्थ सेक्टर इस अग्नि परीक्षा में हम सफल हुए हैं। अनेकों की जिंदगी बचाने में हम कामयाब रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैडिकल उपकरणों और दवाइयां की विश्व की मंग नूं पूरी करने के लिए भारत नूं तेजी दे नाल काम करना होवेगा। उन्होंने कहा कि सेहत सैक्टर के हरेक पहलू ते ध्यान देने की लोड़ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि महामारी के समय दौरान सेहत सैक्टर नूं अपनी समर्था जाहिर की। प्रधानमंत्री ने सेहत सैक्टर नूं मजबूत करन अते तंदुरुस्त भारत के दृष्टिकोण के लिए सारिआं नूं रल मिल के काम करन दा सੱਦਾ दिता। मेडिसिन तक, वेंटिलेटर से लेकर वैक्सीन तक, साइंटिफिक रिसर्च से लेकर के सर्वेलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर तक, डॉक्टर से लेकर के एपिडेमियोलॉजिस्ट तक, हमें सभी पर ध्यान देना है ताकि देश में भविष्य में किसी भी स्वास्थ्य आपदा के लिए बेहतर तरीके से तैयार रहें। केंद्र सरकार वालों प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना तहत 56,000 होर मकानां दी उसारी नूं मंजूरी दे दी गई है। इस संबंधी ट्वीट राही जानकारी देंदिआं मकान उसारी ते शहरी मामलिਆਂ बारे मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दस्सिआ कि केंद्रीय मंजूरी ਅਤੇ निगरान कमेटी वालों 56,000 तो वध घर बनाउण नूं रस्मी प्रवानगी दी गई। उन्होंने दस्सिआ कि 2022 तक 1 करोड़ 12 ਲੱਖ घरां दी उसारी का टीचा निर्धारित किया गया है, जिन्हां विचों 1 करोड़ 11 ਲੱਖ मकानां दे लई मंजूरी दी जा चुकी है। पुरी ने दस्सिआ कि 73 ਲੱਖ तो वध मकान उसारे जा चुके हैं, जबकि 42,70,000 घर लाभार्थियों नूं सौंपे जा चुके हैं। केंद्र सरकार वालों हरेक दे लई मकान के दृष्टिकोण तहत शहरी भारत के लाभार्थियों के लिए साल 2022 तक हरेक दे लई पक्का मकान उपलब्ध करवाउण दा टीचा निर्धारित किया गया है। चोण कमिशन ने स्पष्ट किया है कि लोक सभा दीआं जिमनी चोणां ते विधान सभा चोणां के मद्देनज़र सूबिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ केंद्रीय पुलिस बलों की तैनाती एक आम प्रक्रिया है। पश्चिमी बंगाल ਦੇ ਵਿੱਚ केंद्रीय बलों की तैनाती ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ मीडिया रिपोर्टां ते प्रतिक्रिया दिंदिआं कमिशन ने कहा कि यह चोण प्रक्रिया 1980 के दहाके तो अपनाई जाती रही है। कमिशन ने बयान जारी करदिआं कहा है कि चोणां वाले सूबिਆਂ ते केंद्र शासित प्रदेशों के ਵਿੱਚ चोणां तो पहलां
ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਮ, ਕੇਰਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਤੈਨਾਤੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ 2 ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਨਿਰਵਿਰੋਧ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸੀਟਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਹਿਮਦ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਗਣਪਤਰੇ ਭਾਰਤਵਾਜ ਦੇ ਅਚਨਚੇਤੀ ਦੇਹਾਂਤ ਕਾਰਨ ਖਾਲੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਜੇਮਲ ਪਾਈ ਅਤੇ ਰਾਮ ਪਾਈ ਹਰਜੀ ਪਾਈ ਮੋਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਰੋਧ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਚੇ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਚੇ ਨਾ ਭਰਨ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ CB ਪਾਂਡਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ 2 ਡੈਮੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਰੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਚੀਨ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵਾਂਗ ਵੈਨਬਿਨ ਨੇ ਬੀਜਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਚਾਰ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਕਸ ਇਸ ਵਰੇ ਆਪਣੀ 15ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ 13ਵੀਂ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ S. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਤੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਸੰਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਗਠਨ DRDO ਨੇ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਚਾਂਦੀਪੁਰ ਟੈਸਟ ਰੇਂਜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੂਰੀ ਦੀ ਸਤਹ ਤੋਂ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। DRDO ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ 2 ਵਾਰ ਦਾਗਿਆ ਗਿਆ। ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਭਾਰਤੀ ਨੌਸੈਨਾ ਦੇ ਲਈ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਦੂਰੀ ਦੀ ਇਸ ਵਰਟੀਕਲ ਲਾਂਚ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਨੂੰ DRDO ਵੱਲੋਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਸਟੀਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। DRDO ਵੱਲੋਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰੇਂਜ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਂਜ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਪਰਖੀ ਗਈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦੇ ਸਫਲ ਪ੍ਰੀਖਣ ਤੇ DRDO ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 19,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਮੌਕੇ 39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 10,873 ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ 22 ਕਰੋੜ, ਜਦਕਿ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ 8,209 ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2020 ਦੌਰਾਨ 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਡਕਰ ਐਸੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ 2020-21 ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2.5 ਤੋਂ 4 ਲੱਖ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ 3 ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਰਿਟ ਕਮ ਮੀਨ ਆਧਾਰਿਤ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 4,68,622 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 76 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਜੀਫੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 56,664 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 30 ਕਰੋੜ 18 ਲੱਖ ਦੀ ਵਜੀਫਾ ਰਾਸ਼ੀ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਰਿਟ ਆਧਾਰਿਤ ਵਜੀਫਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 2,404 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 6 ਕਰੋੜ 45 ਲੱਖ ਦੇ ਵਜੀਫੇ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਵੱਲੋਂ ਬੰਗਲੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਖੇਡ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੈਂਪਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਮ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਚੇਂਜ ਰੂਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 330 ਬੈੱਡਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਸਟਲ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਡਾਈਨਿੰਗ ਹਾਲ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੈਂਪਸ ਦੀ ਰਸੋਈ ਦੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਕੈਂਪਸ ਵਿਖੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕਸ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਟਰੈਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਵੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡ ਕੇ ਤਮਗੇ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡ ਨਾਇਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਮੂਨੇ ਦੀਆਂ ਸਿਖਲਾਈਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੌਸਟਲ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿਚਲੇ ਇਸ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕੋਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਤੇ 3 ਸਿਤਾਰਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ।